Okay, this session describes the technique known as K-map or Karnaugh map, in which we are covering the topics sum of products, product of sums, and then K-map and some examples of them. Now this sort of truth table you already have seen. Say this is the truth table of one logical circuit having two variables and one output. X and Y are the input variables. So when X and Y are 0, 0, output is 1. When they are 0, 1, output is 0. And for remaining combination, the output is 1. If you want to write down the product terms for these input combinations, then they are X bar dot Y bar. For first combination, it is X bar dot Y bar. For second combination, it is X bar dot Y. So the variable which is having 0 value should be taken as a complemented, and the variable which is having 1 value should be taken as it is. For example, first row, X and Y both are 0. So they are taken in the complemented format. So X bar and Y bar. And as it is a product term, they are combined using dot. The last row, both variables are 1 1, so they are considered as it is in the non-complemented form, and they are combined using dot. So it is x dot y. अशा पद्धतीने आपल्याला एखादा ट्रूथ टेबल दिलेला असल्यानंतर त्याचे प्रॉडक्ट टर्म्स लक्षात येतात. आणि मग सम ऑफ प्रॉडक्ट्स म्हणजे काय? Then the product terms are added, that is sum of products. Okay, added means what? They are combined using OR operation. The product terms whose output is 1, for which the output column contains 1, they are added using plus sign. So for this truth table, जिथे जिथे 1 1 1 आहे आउटपुटला, ते product term प्लसने एकत्र करायचे, कंबाईन करायचे. So it will look like this. So create sum of product expression, add the product terms where the product equals 1. So in the earlier truth table, where the z is 1, those product terms are combined using plus sign as shown in the equation. X bar dot y bar plus x dot y bar plus x dot y. This is the sum of product equation. Similarly, there are product of sums. The same truth table is used. So how to find out sum terms? The variables which are having 0 value, they are taken as it is in the non-complemented form, and they are combined using plus sign. So for first row, x and y are 0 0, so they are taken as x and y and combined using plus, so it is x plus y. For second row, it is x plus y bar. Now here y bar is taken because y is 1, so it is considered in complemented form. Similarly, for third row, it is x bar plus y, and for fourth row, it is x bar plus y bar, because both variables are 1 1. And what is product of sums? Consider the sum terms for which output is 0, and then combine them by dot sign, dot operation. Now here the output 0 is only for one row, so take only that term, so it will become x plus y bar. So the equation of in the product of sum format will be z is equal to x plus y bar. समजा या आधीच्या ट्रूथ टेबलमध्ये जर 0 दोन ठिकाणी असता तर ते दोन्ही टर्म आपण घेतले असते आणि त्यांना एकमेकांना जोडताना डॉटने जोडलं असतं. त्याला आपण प्रॉडक्ट ऑफ सम्स असं म्हणतो. द एक्झाम्पल इज गिवन टू यू. फाइंड आउट द सम ऑफ प्रॉडक्ट अँड प्रॉडक्ट ऑफ सम्स इक्वेशन फ्रॉम द गिवन ट्रूथ टेबल. आता इथे 4 वेळा 1 आहे, त्यांचे प्रॉडक्ट टर्म्स लिहा. फॉर एक्झाम्पल 1 पहिल्यांदा कधी आहे? जिथे ए आणि बी आणि सी काय आहेत? 0 0 1, त्यावेळी आउटपुट 1 आहे. मग ए आणि बी 0 0 असल्यामुळे ते कॉम्प्लिमेंटेड येतील, म्हणजे ए बार बी बार येईल आणि सी तसंच येईल. म्हणजे एक टर्म काय असेल? ए बार बी बार सी. दुसरा टर्म काय असेल?
ए बार बी सी बार आणि या दोघांना प्लसने जोडायचं. असेच उरलेले दोन टर्म्स घ्यायचे जिथे आउटपुट 1 आहे. तर आपल्याला इक्वेशन हे समोर दिसतंय बघा. ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार. हे झालं सम ऑफ प्रॉडक्ट इक्वेशन. अशाच पद्धतीने प्रॉडक्ट ऑफ सम इक्वेशन कसं घेणार, तर जिथे जिथे आउटपुट 0 आहे ते टर्म्स घ्यायचे. मग पहिल्यांदाच 0 आहे बघा पहिल्या रोमध्ये, आणि ए बी सीच्या व्हॅल्यू त्यावेळी काय आहेत 0 0 0. मग ते नॉन कॉम्प्लिमेंटेड फॉर्ममध्ये घ्यायचं. म्हणजे ए प्लस बी प्लस सी हा पहिला टर्म येईल. दुसरा टर्म कुठला येईल ए प्लस बी बार प्लस सी बार, कारण बी आणि सी 1 1 आहेत. बघा दुसरा टर्म तसा इथे दिसतोय तुम्हाला ए प्लस बी बार प्लस सी बार. आणि हे एकमेकांशी कसे जोडलेत डॉटने. प्रत्येक कंसाच्या मध्ये डॉट आहे असं लक्षात घ्यायचं. बरोबर. अशा रीतीने हे सम ऑफ प्रॉडक्ट आणि प्रॉडक्ट ऑफ सम टर्म्स आपल्याला दिसत आहेत. हेच टर्म्स पुढे दिलेलं आहे एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम 1 to 4 6. म्हणजे 1 काय आहे तर ए बार बी बार सी हा 1 आहे, त्याची व्हॅल्यू 1 आहे ना. 0 0 1 म्हणजे 1. नंतर 0 1 0 0 1 0 म्हणजे 2. त्यानंतर 1 0 0 म्हणजे 4. आणि तिसरा आहे चौथा आहे 1 1 0 म्हणजे 6. म्हणजे या जर ट्रूथ टेबलमध्ये तुम्ही बघितलं तर पहिला दुसरा चौथा आणि 6वा रो 1 आहे. म्हणून तिथे प्रॉडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रॉडक्ट लिहिताना समेशन साईन लिहायचं, त्याला स्मॉल एमने दाखवायचं आणि कंसामध्ये 1 2 4 6 लिहायचं. किंवा M1 प्लस M2 प्लस M4 प्लस M6 असं पण लिहायला हरकत नाही. प्रॉडक्ट ऑफ सम कसे लिहितात तर प्रॉडक्टचं चिन्ह म्हणजे पायचं चिन्ह आणि मोठा M आणि कंसामध्ये 0 3 5 7. कारण तुम्ही जर या ट्रूथ टेबलमध्ये बघितलं तर 0 रो म्हणजे पहिली रो जी आहे तिला 0th रो म्हटलेलं आहे आणि शेवटची जी रो आहे त्याला 7th रो म्हटलेलं आहे. सो 0th रो, देन 3rd रो, देन 5th रो अँड 7th रो has 0. So 0 3 5 7 are the product of sum terms. They are represented as M0 M3 M5 M7. म्हणजे अशा पद्धतीने पण आपल्याला सम ऑफ प्रॉडक्ट आणि प्रॉडक्ट ऑफ सम इक्वेशन्स दाखवता येतात. आता अशा पद्धतीचे इक्वेशन्स घेऊन कुठलंही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हे आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं जर असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला 2 मेथड्स आहेत. एक तर बुलियन अल्जेब्रा वापरा किंवा मग के मॅप वापरा. सो के मॅप इज अ ग्राफिकल फॉर्म ऑफ ट्रूथ टेबल अँड कन्सिस्ट ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ रेक्टँगल अरे ऑफ ॲडजसंट सेल्स ऑर ब्लॉक्स. आता 2 व्हेरिएबल जर असेल तर त्याचा के मॅप 4चा येईल, 3 असेल तर 8चा येईल. अशा पद्धतीने दिसतील असा के मॅप मांडायचा असतो. म्हणजे आत्ता जो आपण ट्रूथ टेबल बघितला होता ए बी सीचा, तर ए बी सी म्हणजे 3 इनपुट व्हेरिएबल आहेत तर त्यांचा के मॅप 8 ब्लॉकचा येईल, बीमध्ये दाखवलेला आहे तसा. जर 2च व्हेरिएबल असतील, पहिला ट्रूथ टेबल एक्स आणि वाय असा दाखवला होता बघा आपण पहिल्या आत्ताच्या सेशनच्या सुरुवातीला, तर त्याचा के मॅप 4 चौकोनांचा येईल म्हणजे एमध्ये दाखवल्याप्रमाणे. अँड इफ द इक्वेशन हॅज 4 व्हेरिएबल्स देन द के मॅप विल कंटेन 16 ब्लॉक्स अँड दोज ब्लॉक्स आर गिवन designations row and column. So first column is having designation as 0 0 म्हणजे ए बीची व्हॅल्यू 0 0 असेल. त्यानंतर दुसऱ्या कॉलममध्ये 0 1 असेल, तिसऱ्या कॉलममध्ये 1 1 असेल आणि चौथ्या कॉलममध्ये 1 0 असेल. बघा ते क्रमाने नाही आहेत, ग्रे कोड प्रमाणे आहेत. ग्रे कोड प्रमाणे, नॉर्मल बायनरी प्रमाणे नाही आहेत. सिमिलरली रोज, फर्स्ट रो इज 0 0, सेकंड रो इज 0 1. रोज रिप्रेझेंट सी डी अँड कॉलम्स रिप्रेझेंट ए बी. अशा रीतीने हा के मॅपचे चौकोन तयार करायचे आणि ट्रूथ टेबलमध्ये जिथे जिथे 1 असेल त्या त्या चौकोनामध्ये तो 1 ठेवायचा. इट इज लाईक दिस. दीज आर द रूल्स. यू कॅन गो थ्रू द रूल्स. वी विल. आणि जेव्हा आपण 1 ठेवतो तेव्हा ते जे 1s आहेत ते एकमेकांना कंबाईन करायचे. फॉर एक्झाम्पल इन दिस स्लाइड द फर्स्ट डायग्रॅम ए, त्याच्यामध्ये किती ठिकाणी 1 आहेत बघा, 4 आणि 4 8 आणि 3 11 ठिकाणी 1 आहेत.
तर यांचं एक ग्रुप तयार करायचा, ॲडजसंट वन्सचा एक ग्रुप तयार करायचा. मग तो ग्रुप कितीचा असू शकतो? तो असू शकतो 2चा, 16, 4चा, 8चा, 16चा असा 1चा ग्रुप असू शकतो किंवा सिंगल 1 पण असू शकतो. आणि मग त्या ग्रुप केल्यानंतर जो या सगळ्या ग्रुपमधनं काही जे कंबाईंड व्हेरिएबल्स आहेत, जे कॉम्प्लिमेंटेड आणि नॉन कॉम्प्लिमेंटेड फॉर्ममध्ये दिसत आहेत, त्यांना बाजूला काढायचं. म्हणजे मग आपल्याला रेड्युस्ड एक्सप्रेशन मिळतं. आता यांच्या जोड्या करण्यासाठी या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसेल की एक जोडी जी आहे एमध्ये ती लाल सर्कलने दाखवलेली आहे. तिथे 8 वन आहेत, 8 वन, आणि ते ॲडजसंट आहेत बरं का, ॲडजसंट वन्सच घ्यायला पाहिजेत. दुसरी जी जोडी केलेली आहे ती निळ्या चौकोनाने दाखवलेली आहे. आता निळ्या चौकोनाने 4चा 1 केल्यानंतर, 4चा ग्रुप केल्यानंतर आधीच्या 8च्या ग्रुपमधले पण वन्स त्याच्यामध्ये गृहीत धरलेले आहेत. तुम्ही जर रूल्स वाचले तर तुम्हाला लक्षात येईल की असं चालतं. त्यानंतर खाली हिरव्या रंगाचा एक ग्रुप केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये पण एक जो सिंगल 1 आहे तो शेजारच्या 8च्या ग्रुपमधला घेतला आहे. म्हणजेच एनी सेल कॅन बी कंबाईंड मोर दॅन 1 टाइम्स. ओके, असं आपल्याला आता इथे दिसेल. किंवा दुसऱ्या प्रकारचं कॉम्बिनेशन त्यांनी बी डायग्राममध्ये दाखवलं आहे बघा. आता हिरव्याने खालचे 2 1 आणि वरचे 2 1 त्यांनी कंबाईन केलेत. ते कंबाईन आपण करू शकतो. कंबाईन करण्यासाठी हा के मॅपचा जर कागद तुम्ही उलगडला आणि तो एक गोळा सिलेंड्रिकल टाईप केला तर त्याची टोकं एकमेकांना जोडल्यानंतर ते पण ॲडजसंट सेल्स होतात असं लक्षात येतं आपल्याला. तर ॲडजसंट वन्सचे किती ग्रुप्स होऊ शकतात ते आपल्याला याच्यामध्ये बीमध्ये पण दाखवलेलं आहे. वेगवेगळे ग्रुप्स किंवा वेगवेगळे कॉम्बिनेशन्स होऊ शकतात हे दिसतं आहे त्याच्यामध्ये. सी आणि डीमध्ये बघा, सीमध्ये 4 1चा एक ग्रुप झाला आहे, 2 1चा एक ग्रुप झाला आहे आणि 2 1चा एक ग्रुप झाला आहे. बरोबर, सॉरी 4चे 2 ग्रुप्स झालेत बघा, हिरव्याने दाखवलेले आहेत. आलं लक्षात? तर अशा पद्धतीने हे के मॅपचे रूल्स फॉर ॲडजसंट वन्स कॉम्बिनेशनचे रूल्स आपण वापरून त्याचे इक्वेशन्स लिहायचे आहेत आपल्याला. नाव दिस इज द एक्झाम्पल. दिस एक्झाम्पल ऑलरेडी वी हॅव सीन. याचा ट्रूथ टेबल बघा. एक्स इज द आउटपुट, सो इट हॅज 1 5 टाइम्स. मग आता हा जो 1 आहे तो 5 वेळा या के मॅपमध्ये आपण इथे लिहिणार आहोत. लुक ॲट दिस फर्स्ट 1. पहिला 1 कुठे आहे? त्याचा प्रॉडक्ट टर्म काय येईल बघा, A0 M1 आणि C0. सो A बार M C बार, A बार M C बार. A बार M C बार कुठे येईल बघा, दाखवलेला आहे पहिल्या डायग्राममध्ये. A बार M C बार म्हणजे A0 आणि M आणि C 1 0 आहेत. बरोबर, त्या चौकोनामध्ये 1 टाकला आपण. दुसरा 1 कुठे आहे? A बार M C म्हणजे A0 M आणि C 1 1. तर तो कुठे टाकला आहे बघा, लाल रंगाचा 1 दाखवला आहे आता बी डायग्राममध्ये. A0 आणि M आणि C 1 1 आहेत. तसाच तिसरा टर्म कुठे आहे बघा, तिसरा 1 कुठे आहे? 1 0 1 म्हणजे A M बार C. A1 M0 आणि C बघा दाखवलेला आहे. M1 आणि C0, सॉरी M0 आणि C1 हा कुठे आहे? M0 आणि C1 डी डायग्राममध्ये दाखवलेला आहे तो, डी डायग्राममध्ये. आणि Cमध्ये 1 1 0 दाखवलेला आहे. A is 1 M is 1 C is 0. A is 1 M is 1 C is 0. C मध्ये दाखवला आहे. आणि E मध्ये शेवटचा 1, ऑल व्हेन ऑल आर 1, A M C ऑल 3 आर 1, देन X is 1. मग तो चौकोन कुठला आहे? E मध्ये डायग्राम E मध्ये बघा, रेड 1 दिसतोय आपल्याला. अशा रीतीने सगळे वन्स करून झाल्यानंतर त्यांचं ग्रुपिंग करायचं. आता फॉर ग्रुपिंग व्हॉट यू हॅव टू फॉलो, यू हॅव टू ग्रुप of 4 ones or 2 ones or 8 ones which are adjacent, एकमेकांशी जोडलेले असतील, जवळजवळ असतील, त्यांचेच ग्रुप करायचे. त्यामुळे 4चा 1चा ग्रुप केला आपण. 4चा ग्रुप केल्यानंतर
एकच शिल्लक राहतोय 1, मग त्याला शेजारच्या 1शी ग्रुपिंग केलं आपण. त्यामुळे 1 हा डबल वेळा वापरला गेला. फाईन. आता ग्रुपिंग केल्यानंतर त्यातला व्हेरिएबल लिहिण्याचं काम कसं करायचं? तर या सगळ्या ग्रुपमधनं असे व्हेरिएबल्स शोधायचे की जे कॉम्प्लिमेंटेड आणि अनकॉम्प्लिमेंटेड फॉर्ममध्ये होत आहेत. फॉर एक्झाम्पल, निळ्या रंगाचा जो ग्रुप आहे त्या ग्रुपमध्ये आपण जर डाव्या रोकडनं, म्हणजे रो काय आहे 0 आणि 1 अशा रो आहेत, वरची रो 0 खालची रो 1, मग तो दोन्ही रो कव्हर करतोय. त्यामुळे ए व्हेरिएबल घ्यायचा नाही, कारण तो वरच्या ग्रुपमध्ये ए बार असेल आणि खालच्या ग्रुपमध्ये ए असेल, तर त्याला कन्सिडर करायचं नाही. आता कॉलम्स बघा, पहिला कॉलम आहे 1 1 आणि दुसरा कॉलम आहे 1 0. याच्यामध्ये कोणता व्हेरिएबल बदलतोय? सी बदलतोय, मग सीला कन्सिडर करायचं नाही. एम मात्र 1 आणि 1 आहे, मग एमला कन्सिडर करायचं. म्हणजे या 4 चौकोन आपण जे एकत्र जोडलेत निळ्या रेषेने, त्यातला चौघांमधनं केवळ एम हा व्हेरिएबल बाहेर आलेला आहे. आता उरलेला दुसरा जो ग्रुप आहे हिरव्या रंगाने दाखवलेला आहे, त्याच्यामध्ये तो 1 रो मध्ये आहे. रो इज 1, सो ए इज टेक कन्सिडर्ड ॲज ए. आणि कॉलम जर आपण बघितले तर 0 1 आणि 1 1 ह्याच्यामध्ये एम बदलतोय, 0चा 1 होतोय, पण सी तसाच्या तसा राहतोय, म्हणून सीला आपण कन्सिडर करायचं. सो ए सी हा त्या 2 च्या ग्रुपमधनं आलेला प्रॉडक्ट टर्म आहे. सो फायनली द आन्सर इज एम प्लस ए सी. अशा रीतीने के मॅपवरनं आपल्याला जे व्हेरिएबल्स बदलत आहेत त्यांना सोडून उरलेल्या व्हेरिएबल्सला कन्सिडर करून त्यांचे प्रॉडक्ट टर्म्स जर आपण घेतले आणि ते एकमेकांशी ऑरने जोडले तर आपल्याला के मॅपमधनं रेड्युस्ड एक्सप्रेशन मिळतं. सिमिलरली दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ 4 व्हेरिएबल्स. आता इथे इक्वेशन दिलेलं आहे ए बार बी बार सी डी. मग ए बार बी बार सी डी म्हणजे काय? ए बार आणि बी बारला 0 0 कन्सिडर करायचं, सी आणि डीला 1 1 कन्सिडर करायचं. मग पहिला टर्म कुठे आला आहे बघा, वरची रो आणि तिसरा कॉलम, बरोबर. दुसरा टर्म कुठे आला आहे? ए बार म्हणजे 0 आणि उरलेले 3 1 1 1 म्हणजे 0 1 1 1. मग हा कुठला आला आहे? दुसरी रो आली आहे बघा. अशा रीतीने सगळे 1 आधी लिहून घ्यायचे आणि मग नंबर ऑफ वन्स ग्रुप करायचे आणि त्या ग्रुपमधनं कोणता टर्म बाहेर येतो हे लक्षात घ्यायचं. सो द एक्सप्रेशन इज ए बी प्लस सी डी. अशा रीतीने के मॅप जर आपण नीट बघितला तर आपल्याला कॉम्प्लिकेटेड लॉजिकल एक्सप्रेशन्स रेड्युस्ड करण्याकरता के मॅपचा वापर होतो. मी तुम्हाला ऑलरेडी ज्या नोट्स आता सर्क्युलेट करणार आहे त्या नोट्समध्ये याचं डिटेलिंग दिलेलं आहे. त्यामुळे त्या नोट्स वाचणं आणि त्यानंतर या व्हिडिओचा उपयोग करून आपण कार्नाफ मॅप म्हणजे के मॅप आणि सम ऑफ प्रॉडक्ट आणि प्रॉडक्ट ऑफ सम हे 3 कन्सेप्ट समजून घ्या. आणि आपल्याला जर यात काही शंका असेल तर आजचं जे आपलं लेक्चर आहे त्या लेक्चरमध्ये किंवा बुधवारच्या लेक्चरमध्ये तुम्ही शंका विचारायला हरकत नाही. आपण आता लेक्चर संपवतो आहोत.